ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। 647 पान पर पादनोद सहोवाच नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति आत्मस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवन्ति वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति नवारे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति नवारे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्मप्रियं भवति आत्मस्तु कामाय ब्रह्मप्रियं भवति नवारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति आत्मस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति नवारे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति आत्मस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति नवारे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति आत्मस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति नवारे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति आत्मस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति।
नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। अरे भवति मैत्रेयी, हे देवी मैत्रेयी, पतिस्ते ही प्रिय सदा, तने सदा पति प्रिय होय छे। जाया ममतः त्वं प्रिया अस्ति असि अतितराम बहु, तुम्हारी जाया से मैंने अत्यंत प्रिय से, अतितराम प्रियासी। आयो हो प्रीति अत्यर्थम इतरेतर देहयो हो, આપણે જે અત્યંત પ્રીતિ છે એકબીજા પ્રત્યે, એકબીજાના દેહ પ્રત્યે પ્રીતિ છે. ઇતરેતર કામાય ન કથંચન ભામિની, એ ભામિની એ ઇતરેતર મને તારા માટે તને મારા માટે પ્રેમ હોય એવું નથી. किंतु स्वस्य प्रियासम ते प्रियोस्मि पतिरात्मनः, स्वस्य प्रियासम तारा पोताना प्रेम माटे तने पति प्रिय छे. ममापित्वं तथा जाया प्रियासि स्वात्मनः कृते, अने तू जाया पण मने प्रिय छे स्वात्मनः कृते, मारा पोताना माटे. आत्मना सुखमिच्छन्त्या नार्या कामाग्निदीपनात्, तो केम नारी ने पति प्रिय है. अन्न वस्त्रादिव्यवहार से जायते अत्र पति प्रिय. कामाग्नि अन्न वस्त्रादिव्य बधा माटे आ बधा माटे पति पत्नी नो प्रिय है. आत्मनः प्रतिकूल तो पत्यो प्रीति न जायते, ये पति जो पोताने प्रतिकूल बने तो प्रीति रहती नहीं. अन्य नार्यादि संसक्ते नारीणाम करेचित प्रिय, पति ने कदाच अन्य नारी माटे आसक्ति जाने तो पण पति प्रिय रहतो नथी, तो પછી તો પણ એ સ્નેહ રહેતો નથી. છાયામ પ્રીતિમામ સદત પતિર્ભવતિ કામુકઃ, તે કામુક પતિ છે એને જાયા માટે એને પ્રેમ હોય છે. પાકાદિ લોભાત છે, અને વળી પાછો પાકાદિ भोजन वगैरह लोभ ने कारण आ बधा कारणसर पति ने पत्नी प्रिय है. आत्मना प्रतिकूलाया भवे जाया रतादिषु न तस्यां प्रीतिमान दुष्ट पतिरत्र कसंचन. पर जाय अनुकूल ना हो तो कोई पति ने पत्नी प्रिय हो जगत दिखायु नहीं. हवे 648 पान पर 256-57 श्लोक थी आगे है. फलितम आह, तो पति पत्नी बात करवामां आवी के एक बीजाने चाहे छे, पोताना माटे चाहे छे, अने ए ज बीजू जो प्रतिकूल बने तो भाई चाहनो के प्रेमनो विषय रहतो नथी. ई चर्चा में जो फलित थाय छे ए हवे कहे छे आत्मैव प्रिय एवायम् जाये प्रियतमो मतः, स्वयं ज्योतिस्सदानन्दः, स्त्रियः पुंसश्च सर्वदा. हाँ, એટલે એની થોડી ચર્ચા બાકી છે. आत्मा एव प्रिय एव अयम, ही जाए प्रियतमो मतः, आत्मा वास्तव में प्रियतम है, सौथी वधारे प्रिय है. तो प्रियतमो केम कहेवामां आव्यो? मात्र प्रिय ज नहीं, प्रियतम है, सौथी प्रिय है. तो टीकाकार कहे छे यथा शर्करा स्वतो मधुरा, आम साकर है ये स्वयं मधुर है. इतरेषां मधुरता आधायकत्वात् मधुरतमा च, ये बीजा पदार्थों ने मधुरता प्रदान करे छे. ते बधा पदार्थों तुलना में मधुरतम है. आम साकर पोते तो मधुर खरी, पर अन्य कोई पदार्थ में मधुरता है साकर ने कारण से,
આ સાકર બીજા પદાર્થ મધુરતા પ્રદાન કરનાર છે, માટે મધુરતમ છે. એટલે મધુર પણ છે ને મધુરતમ છે કહેવા માટે આ દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું. તથા આત્મા પ્રિયત્વાત, તેમાં આત્મા પ્રિય છે. પ્રિયતમત્વાત છે. શર્કરા જેવી રીતે અન્યને મધુરતા પ્રદાન કરે તો આત્મા અન્યને આનંદ પ્રદાન કરે છે. શર્કરા સિવાય કશામાં સ્વયં મધુરતા નથી. અર્થાત બીજા કોઈ બધા મધુર હોય તો શર્કરાને કારણે જ છે. ધારો કોઈ ફળ વગેરે મધુર હોય તો એમાં રહેલી શર્કરાને કારણે છે. મૂળ શર્કરાનો સ્વભાવ જ મધુરતા છે. જે વસ્તુ શર્કરાના સંપર્કમાં આવે પણ એની મધુરતા પ્રાપ્ત કરે. કેરી વગેરે ફળો મધુરતા હોય તો એ પોતાની નથી, એ શર્કરાની છે. તેથી આ બધાની તુલનામાં ઇતરેશામ મધુરતા આધાયકત્વાત મધુરતમા છે. શર્કરા સાકર જે છે એ મધુરતમ છે. ક્યાંય પણ મધુરતા હોય તો શર્કરાની છે. બીજી કશી વસ્તુ મધુર જણાતી હોય તો એ શર્કરાને કારણે છે. આમ શર્કરા સિવાય ક્યાંય મધુરતા નથી, માટે એક જ પ્રિય છે, એ પ્રિયતમ છે, મધુરતમ છે. તથા આત્મા પ્રિયત્વાત પ્રિયતમત્વાત છે. તેમાં આત્મા પ્રિય છે અને જે કોઈ જગ્યાએ પ્રેમ હોય એ પ્રેમ આત્માના સંબંધને કારણે છે. જે કોઈ જગ્યાએ મધુરતા હોય એ શર્કરાના સંબંધને કારણે છે. તેમ જે કોઈ જગ્યાએ પ્રેમ હોય એ આત્માના પ્રેમને કારણે છે. આત્મા પ્રિય છે અને પ્રિયતમ છે, કારણ કે બધાની તુલનામાં આત્મા સૌથી વધારે પ્રિય છે. એટલે પરમાનંદ રૂપ. ટૂંકમાં એક જ વસ્તુ પ્રિય છે. આમ તો આપણે આનંદ પ્રિય છે અને આત્મા પરમ પ્રિય છે, માટે આત્મા પરમ આનંદ રૂપ છે. પરમ એટલે કે નિર્દિશય અથવા તો અપરિચ્છિન્ન અનંત આનંદ આત્માનો સ્વભાવ છે. આ રીતે આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે એ વેદાંતિન આ દર્શાવે છે. કારણ કે એ પ્રિય છે માટે સુખ સ્વરૂપ છે અને સર્વથી પ્રિય છે માટે એ પરમ સુખ સ્વરૂપ છે, પરમ આનંદ સ્વરૂપ છે. બીજી પંક્તિ સ્વયં જ્યોતિ સદાનંદ સ્ત્રીય પુંસશ્ચ સર્વદા. કેવો છે? સ્વયં જ્યોતિ આનંદ છે, સતત પ્રકાશ રહ્યો છે. પોતાના પ્રકાશમાં એટલે પોતાની સતત પ્રગટ કરી રહ્યો છે. કદાચ આનંદ અનુભવ ન થાય એનું કારણ આનંદ નથી એટલા માટે નહીં, પરંતુ કોઈક અવરોધ હોય, કંઈક આવરણ હોય જેને કારણે આનંદ જે પ્રગટ છે એનો અનુભવ ન થઈ શકે, તો પછી આપણું કાર્ય છે એ અવરોધને દૂર કરવાનું. એટલે આ બધી ચર્ચા જ પંચદશીના છેલ્લા 5 પ્રકરણ, જે પ્રકરણમાં આવ્યું આત્મસુખામાં, એ આ કંડિકા જેમાં ચર્ચા કરવામાં આવ્યું પૂછે છે કે આત્માનું અસ્થિભાતિ, તો અસ્થિભાતિ પ્રિય આત્માનું સ્વરૂપ છે. અસ્થિભાતિ સદા અનુભવનો વિષય છે, તો પ્રિય કેમ અનુભવનો વિષય નથી જો આત્મા પ્રિય હોય તો? એટલા જ માટે કે રાગ દ્વેષ છે એનું આવરણ છે, એ આત્માની પ્રિયતાને આચ્છાદિત કરી રહ્યું છે. તેથી આત્માની પ્રિયતાનો અનુભવ કરવા માટે આ રાગ દ્વેષનું આવરણ દૂર કરવું પડે. આ એક આપણે ટૂંકમાં યત્નમાં ભગવાને આપ્યો છે ને આટલું તમે કરો. અસ્થિભાતિ તો સતત અનુભવનો વિષય છે જ. આનંદને અનુભવનો વિષય કરવા માટે નામ છે સાધના. તો જેમ રાગ દ્વેષ દૂર થાય, સાધ અંતઃકરણ જેમ શુદ્ધ થાય, તેમ તેમ આનંદ પ્રગટ થતો જાય. કહીએ સ્વયં જ્યોતિ. ટૂંકમાં આનંદ આપણે ઉત્પન્ન કરવાનો નથી, મને પ્રકાશિત કરવાનો નથી, સ્વયં સિદ્ધ છે. સ્વયં જ્યોતિ સદાનંદ. તેથી આ એક બહુ મોટું રહસ્ય વેદાંત શાસ્ત્ર આપણે સમજાવે છે, શીખવે છે. એક જ જગ્યાએ આપણે મળશે કે આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે, સ્વયં જ્યોતિ છે.
આનંદ કહો, પ્રેમ કહો, એ પણ ક્યાંય એ કોઈ પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ નથી. પ્રેમ પણ આવી ગયો. પ્રેમ માટે, સુખ માટે મનુષ્ય હંમેશા બહાર જ નજર કરતો હોય છે, બહાર ભટકતો હોય છે બિચારો. અને તકલીફ એ છે ને કે એને બહારના વિષયોમાંથી ક્યારેક ક્યારેક સુખનો અનુભવ એમ લાગે છે. એની કલ્પના નથી આવતી કે આ સુખ તો મારામાંથી આવી રહ્યું છે. સ્ત્રી પુંસશ્ચ સર્વદા, સ્ત્રી હોય પુરુષ હોય બધા માટે સદા આનંદ સ્વયં જ્યોતિ પ્રિયતમ. હવે ઉક્ત ન્યાયમ, આજે ન્યાય પતિ અને પત્ની વચ્ચે કહેવામાં આવ્યો. અતિદિશતી એકસ્ય શ્રુતસ્ય અન્યત્ર સંબંધ. એક જગ્યાએ જે કહેવામાં આવ્યું અને અન્યત્ર બતાવવું નામ છે અતિદેશ. અતિદેશતી આ ન્યાય, આ નિયમ જે પતિ પત્નીને લાગુ પડે છે બધે જ લાગુ પડે છે. તો જ્યાં લાગુ પડે ત્યાં આ જ વસ્તુ હોય છે. એટલે 258 પાન પર કહે છે, જાયાપતિ યથા તદ્વત પુત્ર વિત્ત ગવાદિકાઃ બ્રહ્મક્ષત્રાભિધે જાતિ લોકા ભૂરાદિકા અપી દેવા વેદાશ્ચ ભૂતાની સ્થાવરાણિ ચરાણિ ચ કિં બહુક્તેન મૈત્રેયી જગત સર્વમિદં ચ યત સ્વાત્મનઃ સુખદં સર્વં પ્રિયં સ્યાદ નેતરત ક્વચિત. યથા જાયાપતિ દ્વિવચન, જો જાયા અને પતિ, પત્ની અને પતિ, યથા તો જે નિયમ એ બે વચ્ચે કહેવામાં આવ્યો કે પત્ની એ પત્નીને પતિ પતિ માટે નહીં પોતાને મળે પ્રિય છે, પતિને પણ પત્ની પત્ની માટે નહીં પોતાને મળે પ્રિય. જે નિયમ કહેવામાં આવ્યો કે જે કોઈ પ્રિય છે એ આત્મસ્તુ કામ પોતાને માટે પ્રિય છે, આત્મા પ્રિય છે માટે પ્રિય છે. તદ્વત એને અતિદેશ કહો, એ જ એને બીજે પણ લગાડે છે. પુત્ર વિત્ત ગવાદિકા પશવ બ્રહ્મ ક્ષત્ર અભિદે, બ્રહ્મ ક્ષત્ર કહેવાતા જાતિ, લોકા ભૂરાદિ ભૂહુ ભૂહોવર લોક, દેવા વેદાશ્ચ ભૂતા સ્થાવરાણી ચરાણી ચ ભૂતાની સ્થાવર જંગમ ભૂત. કિમ બહુના ઉક્તેન મૈત્રેયી, એટલે ઘણા બધા જે વાક્યો કહેવામાં આવ્યા એક જ વાક્યમાં કહી દેવામાં આવ્યું કે આ જ ન્યાય બધે જ આ નિયમ બધે જ લાગુ પડે છે. કિમ બહુ ઉક્તેન, ક્યાંય કેટલું મૈત્રી ગણાવું તને. માટે જગત સર્વેદમ યત સ્વાત્મન સુખદમ સર્વમ પ્રિયમ સાદ નેતરત ક્વચિત. યથા જાયાપતિ સ્વાત્માથમ પ્રિયત્વેન યુક્તૌ તથા પુત્રશ્ચ વિત્તમ ચ ગવાદયઃ પશવશ્ચ બ્રાહ્મણજાતિશ્ચ ક્ષત્રિયજાતિશ્ચ ભૂરાદયો લોકાશ્ચ દેવાશ્ચ વેદાશ્ચ સ્થાવરાદિભૂતાની ચ એતૈ ઉપલક્ષિતમ સર્વમ જગત. ટૂંકમાં આ દ્વારા ખરેખર ઉપલક્ષિતમ જે જણાવવામાં આવે છે, કારણ કે ઉપલક્ષણ અહીંયા શું છે કે એક અંશ બતાવો અને એનાથી તમે સમગ્ર જે છે એનો નિર્દેશ કરો. કિમ બહુના ઉક્તેન, ક્યાં સુધી વર્ણન કરો. એટલે આ જે કહ્યું એ સમગ્ર જગતનું ઉપલક્ષણ છે, અર્થાત સમગ્ર જગત છે એનો નિર્દેશ કરનારું છે. એ તૈ ઉપલક્ષિતમ સમતમ સર્વમ જગત એત સર્વમ સ્વાત્મોપકારાથમ પ્રિય. એ પણ કહ્યું સ્વાત્મન સુખદમ સર્વમ, જગત પ્રિય નથી,
સ્વાત્મ સુખદમ, પોતાને સુખ આપનાર છે, જગતમાં જે વસ્તુ છે એ પ્રિય છે. ન ઇતરત ક્વચિત, જે પોતાને સુખ આપનારું નથી, અને જે દુઃખ આપનારું પ્રિય ના હોય પણ સુખ આપનારું નથી પણ પ્રિય નથી, ત્યાં ઉદાસીનતા હોય. દુઃખ આપનાર મળે દ્વેષ હોય, સુખ આપનાર મળે રાગ હોય, અન્યત્ર ઉદાસીનતા હોય. હવે 4 સંબંધો વિદ્યારણ્ય સ્વામી બતાવ્યા કે પ્રિય છે, અપ્રિય છે, ઉદાસીન છે અને પછી આત્મા છે. રાગ છે, દ્વેષ છે, ઉદાસીનતા છે અને પ્રિય છે, એવી રીતે કહેવામાં આવ્યું. એતત્સર્વં સ્વાત્મોપકારાર્થમેવ પ્રિયમ. ટૂંકમાં આ જગત એટલે જે કોઈ પદાર્થ છે એ પોતાના પર ઉપકાર કરનારો હોય, પોતાના સુખનું સાધન હોય, ઉપયોગી હોય, જે કશાનું ઉપયોગી માનતા હો. ભિન્ન ભિન્ન સંજોગોમાં ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુનું ઉપયોગી માનો. એક પથ્થરો પણ ઉપયોગી બને કોઈક સંજોગોની અંદર, કાંકરો ઉપયોગી બને, કીડી મંકોડા ઉપયોગી બને, આપણને ઉપયોગી બને, એ પ્રિય લાગે. જે કશી વસ્તુ કૂતરા બિલાડા જે કશું હોય તે એ આપણને ઉપયોગી લાગે, આપણે સુખ આપનાર લાગે કોઈ પણ રીતે, તો આપણે પ્રિય બને. એટલે કે ટૂંકમાં સુખદમ સર્વમ પ્રિયમ, જે વસ્તુ સુખનું સાધન છે, સર્વ જે કશું હોય એ પ્રિય છે. નહીં તરત પછી ઇતરત એટલે અન્યથા જો સુખનું સાધન ન હોય, જો ઉપકારક ન હોય તો વસ્તુ પ્રિય રહેતી નથી. ઉપકારક બતાવો, સમજાવશે. ઉપકારક હોય ત્યાં સુધી વસ્તુ પ્રિય હોય. ઉપકારક અટકી ગયો કહ્યું ન્યાયમાં કે પત્ની પણ ત્યાં સુધી પ્રિય છે, અનુકૂળ હોય, પ્રતિકૂળ બને તો પત્નીને પત્ની પણ પ્રિય રહેતી ને, એ રીતે તો નહીં તરત એટલે શું? પોતાને ઉપકારક હોય તો જ પ્રિય હોય, નહીંતર નહીં. એ નહીંતર નહીં એ વસ્તુ પછીના શ્લોકમાં સમજાવે છે. ઉક્તમેવ સ્ફુટયતિ, જે કહ્યું તેને સ્પષ્ટ કરે છે. પુત્રાદયઃ પ્રિયાયે સ્યુઃ પ્રતિકૂલાન તે પ્રિયાઃ તદેવ સ્વકામાય પ્રિયાસ્તેષાં પ્રિયાયન. પુત્રાદય પ્રિયા યે સ્યુઃ, પુત્રવિત્તાદય પ્રિયત્વેન પ્રસિદ્ધા. પુત્રાદય પુત્ર વગેરે એટલે ઉમેર્યું એક અંદર, પુત્રવિત્તાદય પુત્રવિત્ત વગેરે તો છેક જગત સુધી પ્રિયત્વેન પ્રસિદ્ધ. અથવા પ્રિયત્વેન પ્રસિદ્ધ. પુત્ર તો પ્રિય તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, વિત્ત પણ પ્રસિદ્ધ છે, અને જાયા અને પતિ તો ખરા, પણ આ બધા ઘણા પશુઓ બધા બધું જ પ્રિય તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. તો નહીં તરત તેપી પ્રતિકૂલા સંત પ્રિયા ન ભવંતી. આ બધી વસ્તુઓ પ્રિય તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. પત્ની તો પ્રિય હોય જ ને ભાઈ, પતિ તો હોય જ ને, પુત્ર તો હોય જ ને, વિત્ત તો હોય જ ને. આમ માની લેવામાં આવ્યું છે કે બધા પ્રિય છે, એ પ્રિય તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. તેવી પ્રતિકૂલા સંત, કશું પ્રતિકૂળ બને, બાળક હોય તો નાનું હોય જ્યાં સુધી, નવજાત હોય, નાનકડું હોય, માતાને બહુ પ્રિય હોય. કારણ કે કોઈ જાતનો વિરોધ ના કરતો હોય, એમને પ્રેમ કરતું હોય. બાળક છે ને એ નિર્દોષ પ્રેમ કરનારો છે, જેનો દોષ જન્મ્યા નથી. એટલા માટે બિનશરતી પ્રેમ મળે છે. આ કૂતરા બેડા બધા પેટમાંથી એવું જ છે. લગભગ બિનશરતી પ્રેમ, લગભગ ખાવા પીવાનું છે, એની બહુ જરૂરિયાત ઓછી હોય છે. કારણ કે એમાં બીજી બધી વૃત્તિઓ હજી વિકસતી નથી. માણસમાં અનેક પ્રકારની વૃત્તિઓ વિકસે એટલે એની જરૂરિયાતો ધીમે વધતી જાય અને પછી એકદમ જટિલ પણ થતી જાય.
એમ સમય આવતો જાય કે પછી મા પણ પોતાના સંતાનની જરૂરિયાત પૂરી ન કરી શકે, અને તે સંતાન પછી એટલું અનુકૂળ ના હોય એટલે પહેલાં હતું. એમ કરતાં કરતાં જેમ જેમ સંતાન મોટે ભાગે એવું થાય તેવું અંતર વધતું જાય. 18 વર્ષ હતો એટલે તું તારે રસ્તેનું માર લીધા નહીં તો બહુ આ મા બાપ જ રાહ જ જોતા 18 વર્ષ ક્યારે થયા અને ક્યારે જાય અહીંથી. ખરેખર કારણ કે ત્યાં બધા આવી ગયા હોય છે, એમ અહીં સુધી ધરાઈ ગયા હોય છે. પેલો પણ પેલાને જતા રહ્યો છે, અને અમને પણ એ બહુ મોટા ભાગે આપણે નથી, એવું નિયમ નથી. ઘણી બિચારા મા બાપ મિસ કરે છે એમના બાળકોને, પણ સામાન્ય રીતે કારણ કે આ બધા ટીને વર્તન એવું થઈ જતું હોય છે ને કે પછી ઘણા બધાનું, બધાને દરેક પ્રત્યેકનું ના હોય. એટલે પ્રતિકૂલા સંત પ્રિયાના ભવંતી. પેલું નાનું બાળક એટલું બધું વહાલું હતું. એ વાળ ધીમે 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 બાળક જાય કે ભાઈ મને આ જોઈએ ને પેલું ના જોઈએ ને હું શેનો લઉં ને શેનો કરું, એમ કરતાં કરતાં જેમ જેમ જવાબ આપતું થાય, સાવું બોલતું થાય, પોતાની માંગણી કરતું થાય, પ્રતિકૂળ બનતું જાય. અનુકૂળતાની પોતાની જે વ્યાખ્યા હોય તે પાછી એકનું જ વર્તન બીજાને અનુકૂળ લાગે, કોઈ અનુકૂળ ન લાગે, એ પણ સમજાવે છે. પ્રતિકૂલા સંત પ્રિયા ન ભવંતી. તદેવ સ્વકામાય પ્રિયાસ્તેષાં પ્રિયાય ન. અતઃ સ્વકામાય. સ્વકામાય એટલે શું? સ્વસ્ય પિત્રાદે પ્રયોજનાય. પોતાની કામના માટે, પોતાના પ્રયોજન માટે, અર્થાત જે કશું પોતાનું પ્રયોજન સિદ્ધ કરતો હોય એ પોતાને પ્રિય છે. કેમ? કારણ કે પ્રયોજન પ્રિય છે. પ્રયોજન કેમ પ્રિય છે? પ્રયોજન સિદ્ધ થાય ત્યારે મને સુખનો અનુભવ થાય. એવું કેમ થતું હશે કે મનમાં પ્રયોજન છે, ઈચ્છા છે, ઈચ્છા સંતુષ્ટ થાય એટલે મન જે છે શાંત બને, અને તેથી હું મારો અનુભવ કરું, મન અંતર્મુખ બને, અને આ રીતે આત્માનો અનુભવ થાય, સુખનો અનુભવ થાય. બીજી વસ્તુ નિમિત્ત માત્ર બનતી હોય છે. તેથી સ્વકામાય સ્વસ્ય પિત્રાદે પ્રયોજનાય. પોતાની કામના માટે, પોતાના પ્રયોજન માટે, પોતા પર ઉપકાર માટે, પોતાને ટૂંકમાં મદદરૂપ થાય જે કંઈ ઉપકાર ગણતા હોય. એટલે આમ જોવા જઈએ તો આ આખી ચર્ચા સમજાવે, બતાવે છે કે માણસ કેવો સ્વાર્થી છે. પ્રાણી માત્ર સ્વાર્થી છે. હવે એક જ વસ્તુ વેદાંત શીખવે છે કે કેવું છે વિવેકપૂર્વક સ્વાર્થી બનવું. સ્વાર્થી દરેક જણ છે. એ સ્વાર્થનો વિવેકપૂર્વક આપણે ઉપયોગ કરીએ તો એ સ્વાર્થ મુખ્ય અર્થમાં સિદ્ધ થાય. આ સમજીએ કે સ્વાર્થ છે અને સ્વાર્થ કયા પ્રકારનો છે, એ સ્વ અર્થ, એ સ્વ કયું છે વાસ્તવમાં, એ જેમ સમજીએ તેમ તેમ પછી વિવેક આપણા જીવનમાં આવતો જાય. આ જ વિવેક છે. કયો વિવેક છે? સ્વકામાય સ્વસ્ય પિત્રાદે પ્રયોજન પ્રિયા. આ મુખ્ય વિવેક કે જગતમાં જે કશી વસ્તુ પ્રિય છે, જેમાં મને આસક્તિ છે, રાગ છે, અને મારે અન્યત્ર દ્વેષ છે, એ બધું વાસ્તવમાં મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ બતાવે છે. ટૂંકમાં મારું બધું જ વર્તન મારા પ્રત્યેના પ્રેમમાંથી જ પ્રગટ થતું હોય છે. ક્રોધ કરવા મારા પ્રત્યે પ્રેમ, દ્વેષ કરવા મારા પ્રત્યે પ્રેમ, લોભમાં કે પછી સેવામાં, બધામાં મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ પ્રગટ થાય. તો કેમ જુદું જુદું છે? મારા મનની કેવી સ્થિતિ છે? મારું મન સાત્વિક હોય તો મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ એક પ્રકારે પ્રગટ થાય. કેવો પ્રગટ થાય? ટૂંકમાં પ્રદાન કરવા દ્વારા, સેવા કરવા દ્વારા, એટલે મને આનંદ મળવો જોઈએ. ટૂંકમાં મન સાત્વિક હોય તો સેવામાં, પ્રદાન કરવામાં, પ્રદાતા બનવામાં, ઉપકારક બનવામાં આનંદ આવે. રજોગુણી હોય તો ના આવે, તો ઉપકાર પ્રાપ્ત કરવામાં આનંદ આવે. તમોગુણી હોય તો અનુભવ જ ના થાય. એટલે એ રીતે આપણા મનની સ્થિતિ કયા પ્રકારની છે એ પરથી કોનો ઉપકારક ગણું છું.
જે કહે છે હમણાં ગ્રંથકારમાં, પરંતુ એટલે એ ઉપકારક પણ પ્રિય છે. અંતેથી પ્રતિકૂલાત ન તે પ્રિયા સ્વસ્ય કામાય, અંતેથી સ્વસ્ય પિત્રા પ્રયોજનાય પ્રિયા તેષામ પુત્રાદિનામ પ્રયોજાય, એમના પ્રયોજન પ્રિય નથી. કોણે કહ્યું સ્વામીજી કે મા બાપ કેટલું કરે છે ને સંતાનો માટે? સંતાનો જરૂરિયાત પૂરી કરવાનું દૂર કરવો છે, કેમ કહો છો કે એમના માટે પ્રિય નથી? ભાઈ, સંતાનનું પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા દ્વારા કોઈ કહેતે માતા પિતાનું પ્રયોજન સિદ્ધ થતું હોય. એ માતા પિતા કોને કહેવાય? એ પ્રકારની વૃત્તિ જન્મે કે એમને આનંદ ક્યારે થાય? પોતાના સંતાનને આનંદમાં જુઓ ત્યારે. અને માટે સંતાન માટે આનંદ જન્માવે, એને આનંદ મળે, એ દ્વારા પોતાને આનંદ મળે છે. એમાં જોઈએ તો છેવટે તો તેષામ પ્રિયા એનો આનંદ મને આનંદ આપનાર છે, માટે એનો આનંદ મને પ્રિય છે. એટલે આમાં સ્વાર્થ એવું કશું એવું ટૂંકમાં આને સ્વાર્થ ઘણું તો ગણી શકાય, પણ સ્વાર્થને સમજીએ ત્યારે ખબર પડે કે આ અર્થ છે એનું, આ પ્રયોજન શું છે? સચ્ચિદાનંદ છે. હવે પ્રશ્ન કરે છે, નુ કિમિતિ પદાર્થાનામ આત્મસંબંધેન પ્રિયત્વ ઉચ્યતે. કેમ કહો છો આપ કે કોઈ પદાર્થ પ્રિય થાય? કેમ થાય? આત્મા સાથે સંબંધી થાય તો પ્રિય. આપણે ચર્ચા ગઈ વખત ઘણી કરી કે છેવટે પદાર્થ આત્મા સાથે પ્રિય થાય એવું તો અહીં કહ્યું છે. વાસ્તવમાં પદાર્થનો આત્મા સંબંધ કરતાં મારો પોતાનો આત્મા સાથે સંબંધ થાય તો મને આનંદનો અનુભવ થાય. આત્મા જ આનંદ સ્વરૂપ છે. મારો આત્મા સાથે સંબંધ થાય ક્યારે થાય? મારું મન અંતર્મુખ બને ત્યારે. તો મને આત્માનો પોતાનો આનંદ અનુભવ થાય. એવું નથી કે બીજાને આ આત્મા સંબંધ થાય. બીજી કોઈ વસ્તુ છે, વ્યક્તિ છે, એ મને મારા આત્મા સાથે સંબંધ કરાવવા નિમિત્ત બને તો એ રીતે એમ કહેવાય કે એનો આત્મા સાથે સંબંધ થયો. એટલે પદાર્થાનામ આત્મસંબંધને પ્રિયતમ કિમિતિ ઉચ્યતે. હવે એમ કહો છો કેમ કે પદાર્થનો આત્મા સાથે સંબંધ થાય તો જ એ પ્રિય છે. સ્વભાવદેવ તત્ કિમ ન સ્યાત. એવું કેમ નહીં કે પદાર્થ તો સ્વભાવથી જ પ્રિય છે? પુત્ર મને પ્રિય છે કારણ પ્રિય પુત્રનો સ્વભાવ છે. જાયા પતિ પ્રિય હોય એનો સ્વભાવ છે. એવું શા માટે કહો છો કે જાયા પતિ અનુકૂળ છે મારે પ્રિય છે અને પતિ અનુકૂળ છે મારે પ્રિય છે? કેમ પતિનો સ્વભાવ પ્રેમ ના હોય? જાયાનો સ્વભાવ પ્રેમ સ્વરૂપ ના હોય? તેથી સ્વભાવદેવ તત્ કિમ ન સ્યાત. જે પ્રિયત્વમ છે ને એનો સ્વભાવ છે માટે તમને અનુભવ થાય છે. તમે ભાઈ કેરી ખાતા હો ત્યારે મધુરતાનો અનુભવ કેમ છે? કેરીનો સ્વભાવ છે માટે. કારેલા ખાવા ત્યારે કડવાશનો અનુભવ એનો સ્વભાવ છે માટે. તેમ પુત્ર છે, વિત્ત છે, એ બધા અનુભવો ત્યારે આનંદ થાય છે એ ત્યાંથી જ આવતો હોય ને, એનો સ્વભાવ છે. એટલે આ એક માન્યતા છે દુનિયાની. એ અહીંયા પ્રશ્ન કરે છે કે સ્વભાવદેવ તત્ કિમ ન સ્યાત. વેદાંતને લોકો આવો આગ્રહ કેમ રાખે છે કે આત્મ સુકામાય પ્રિયમ ભવતી? એનો પોતાનો સ્વભાવ છે. એથી શંકા થયો. તો એ સમજવાનું છે કે પછીનો શ્લોક છે ને શંકાના રૂપમાં છે. એ શ્લોક શંકા પ્રગટ કરનારો છે. યદ્યપીદમ જગત સર્વમ પતિજાયાદિ કીર્તિતમ પ્રતિકૂલમ મુદેન સ્યાત અનુકૂલમ અપિ સ્થિતમ. યદ્યપિ વર્ણિતમ પતિજાયાદિ રૂપમ સર્વમ જગત.
વાત સાચી છે. યદ્યપિ સર્વમ જગત પતિ જાયાદિ કીર્તનમ, પતિ જાયાથી જેનો પ્રારંભ થયો એ સમગ્ર જગત પ્રતિકૂલમ મુદેન સ્યાત. જ્યારે પ્રતિકૂળ થાય ત્યારે મુદ એટલે કે આનંદનો અનુભવ નથી કરાવતો. એ વાત સાચી છે. યદ્યપિ વર્ણિતમ પતિજાદિ રૂપમ સર્વમ જગત પ્રતિકૂલમ સ્થિતમ સદ મુદે ન સ્યાત મુદમ જયતમ યોગ્યમ ન સ્યાત. વાત સાચી છે કે પતિ જાયા વગેરે જે વાત કરી એ જગત છે એ પ્રતિકૂલમ સ્થિતમ, જે પ્રતિકૂળ બને તો મુદે ન સ્યાત. મુદે એટલે શું? મુદ માટે, એટલે મુદમ જનહિતુમ યોગ્યમ ન સ્યાત. વાત સાચી છે કે આ જગતની કશી વસ્તુ પ્રતિકૂળ થાય, જે કહેવામાં આવ્યું કે પત્ની અત્યંત પ્રિય છે પણ પત્ની પ્રતિકૂળ બને તો પતિને પ્રિય રહેતી નથી, તે તમે વિરુદ્ધનું બરોબર છે. અનુકૂલમ અપી સ્થિતમ, અનુકૂલમ સ્થિતમ તું મુદે સ્યાદ એ સંબંધ. હા, વાત તો સાચી છે કે જગત પણ અનુકૂળ બને તો મુદ એટલે કે મારા મુદમ જનહિતુમ, આનંદ જન્માવામાં આનંદ જન્માવતો હોય છે. એટલે આપણે કહેવા પ્રમાણે પત્ની પ્રતિકૂળ બને તો પ્રિય રહેતી નથી, અનુકૂળ બને તો પ્રિય હોય છે ને. પતિ પણ પ્રતિકૂળ પ્રિય નથી હોતો પણ અનુકૂળ બને પ્રિય હોય છે ને. એટલે ભલે દરેક વસ્તુ હંમેશા પ્રિય ના હોય પરંતુ જ્યારે અનુકૂળ બને ત્યાં પ્રિય હોય છે તો એ પ્રેમ છે, સુખ છે, ત્યાંથી આવ્યું ને. એટલે કે તથા સ્વભાવાદેવ પ્રિયાદિકત્વમ પ્રિયત્વાદિકમિતિ ભાવ. બટ અનુકૂળ બને ત્યારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુમાંથી આનંદનો અનુભવ થાય છે. કેમ થાય? એનો સ્વભાવ છે માટે. એના પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો કે પદાર્થાનામ સ્વભાવાદેવ તત્ કેમ ન સ્યાત. શા માટે આપ એવું કહો છો કે પદાર્થ આત્મ સંબંધી થાય તો પ્રિય બને? સ્વયં પ્રિય કેમ ના હોય? સ્વયં સુખ સ્વરૂપ કેમ ના હોય? સ્વયં સુખ કેમ ન પ્રદાન કરનારો હોય? જોઈએ છે કોઈ પદાર્થ સુખ પ્રદાન કરે છે ક્યારે? અનુકૂળ બને ત્યારે. તો હવે સિદ્ધ કરવા માંગે છે નહીં, આત્મામાં આત્મા પ્રિય છે માટે પ્રિય છે. આત્મ સંબંધને કારણે પદાર્થ પ્રિય બને છે. એ અન્વય વ્યતિરેકાભ્યામ. આત્મોકારકત્વ લક્ષણ અનુકૂલત્વ જ્ઞાનમ એવ પ્રિયત્વ પ્રયોજકમિતિ ઉત્તર હતી. અન્વય વ્યતિરેકથી બતાવે છે આત્મોપકારકત્વ લક્ષણ અનુકૂલત્વ જ્ઞાનમ. આ પદાર્થ અનુકૂળ છે એમાં પ્રિય છે એવું નથી. અનુકૂલત્વ જ્ઞાનમ, મારા મનમાં એ પ્રકારનું જ્ઞાન એટલે કે મારા મનમાં એ પ્રકારનો ખ્યાલ જન્મે કે અનુકૂળ છે. એ ત્યાંથી નથી આવતો. એ ક્યાંથી આવે છે? અનુકૂળતામાંથી આવે છે. કઈ અનુકૂળત્વ જ્ઞાનમ. આ પદાર્થ છે, વસ્તુ છે, વ્યક્તિ છે, એ અનુકૂળ છે એ પ્રકારનું જ્ઞાન મારામાં જન્મે ત્યારે એ વસ્તુ મારા સુખનો અનુભવ, સુખનું સાધન બને છે. તો અનુકૂળત્વ શું છે? આત્મોપકાર લક્ષણ. અનુકૂળત્વ કાને કહું? કઈ વસ્તુને અનુકૂળ કહું? આત્મોપકારકત્વ લક્ષણ. એ જ્યારે મારા પર ઉપકાર કરવાનું જણાય એ લક્ષણ છે. કશી વસ્તુની અનુકૂળતા માટે લક્ષણ શું છે? આત્મોપકારકત્વ. આત્માએ મને ઉપકારક બને ત્યારે એ વસ્તુને હું અનુકૂળ છે એવો ખ્યાલ મારા જન્મે. એટલે જ્ઞાન અનુકૂલત્વ જ્ઞાનમેવ પ્રિયત્વ પ્રયોજકમ. એ પદાર્થ પ્રિયત્વ પ્રયોજક નથી. જો પદાર્થ પ્રિયત્વ હોત ને પ્રિયત્વ પ્રયોજક હોત તો કોઈ પણ સંજોગોમાં એ મને માટે પ્રિય હોત. પણ આ તો અમુક સંજોગોમાં પ્રિય બને છે. ત્યારે એ અનુકૂળ છે એવું જ્ઞાન મારામાં જન્મે ત્યારે.
અનુકૂળ હોય એવું પણ હોય તોય નહીં, મારામાં એ અનુકૂળ છે એ પ્રકારનો ખ્યાલ જન્મવો જોઈએ. એટલે વસ્તુની અનુકૂળતાનો ખ્યાલ છે એ સુખનું સાધન છે. તે ઉત્તરે હતી. યદ્યપી કહ્યું ને ત્યાં હવે તથાપી કહે છે. તથાપી પ્રાતિકૂલ્યેન ગૃહીતમ ન સુખાય ચ આનુકૂલ્યગ્રહાદેવ જંતુનામ સુખકૃત ભવેદ. તથાપી પ્રાતિકૂલ્યને ગૃહીતું સુખાય ન. ટૂંકમાં આપ જેને અનુકૂળ કહો છો ને એને પણ પ્રતિકૂળતાથી ગ્રહણ કરવામાં, પ્રતિકૂળ એવું ગ્રહણ કરવામાં આવે. અર્થાત મારામાં એવો ખ્યાલ જન્મે કે આ પ્રતિકૂળ છે, ન સુખાય છે, એની વસ્તુ મને સુખનું સાધન રહેતી નથી. એકની એક જ વસ્તુ અનુકૂળ છે એવો ખ્યાલ જન્મે ત્યારે મારા સુખનું સાધન બને છે. એની જ વસ્તુ એ પ્રતિકૂળ છે એવો ખ્યાલ જન્મે ત્યારે સુખનું સાધન રહેતી નથી. વસ્તુમાં સુખ હોય તો ગમે ત્યારે સુખ મારા ખ્યાલ પર આધાર ના રાખે. સાકર મીઠી હોય તો પછી મારો ખ્યાલ ગમે તે હોય, હું સાકરનો સ્વાદ દઉં એટલે મીઠાશનો અનુભવ થાય છે. કારણ કે એ સાકરનો સ્વભાવ છે. એ મારા ખ્યાલ પર, મારા મિજાજ પર કશા પર આધાર નથી રાખતો. હું ગમે તેવો સ્વભાવ ધરાવતો એ વખતે મારું મૂડ ગમે તેવો હોય, મિજાજ, કામ હોય, ક્રોધ હોય, ગમે તે હોય, બસ સાકર તો મીઠી જ લાગે. તો એને આપણે સ્વભાવ કહીએ જે મારા પર કે મારા મિજાજ પર કે મારી વૃત્તિ પર આધારિત નથી. આ તો શું છે, મારામાં અનુકૂળ છે એવી વૃત્તિ જન્મે ત્યારે એ વસ્તુને સુખ આપે છે. અનુકૂળત્વ જ્ઞાનમેવ પ્રિયત્વ પ્રયોજકમ દૃશ્યતે હિ સુહૃદોપી. અનુકૂળસ્ય પ્રતિકૂળતા બુદ્ધસ્ય પ્રિયત્વમ. તો જોઈએ છે સુહૃદ ટૂંકમાં મિત્ર છે, પ્રિય છે. અનુકૂળસ્ય વાસ્તવમાં અનુકૂળ છે, છતાં પણ પ્રતિકૂળતા બુદ્ધસ્ય કોઈ કારણસર મારામાં એવો ભાવ જેમ કે પ્રતિકૂળ છે, એ બિચારો અનુકૂળ છે. ઘણી વાર થતું હોય તમે મદદ કરવા જાઓ અને છે સ્વામી લોકો આવું કેમ કરતા હશે, આપણે લોકો પ્રત્યે આવી સદભાવના ધરાવીએ, લોકો આપણને કેમ આવું કરતા હશે, એવો પ્રશ્ન થતો હોય છે ઘણી વાર કે હું તો એને સારું કરવા ગયો અને છતાં આવું કેમ વર્તન કર્યું. મેં કહ્યું ભાઈ તમે શું કરવા ગયા એ અગત્યનું નથી, તમે જે કર્યું એને કઈ રીતે જોવામાં આવ્યું. કોઈ વ્યક્તિ તમારી સાથે વર્તન કરતી હોય એ તમે કેવા છો એના પર આધારિત નથી, પણ એની દ્રષ્ટિએ તમે કેવા છો. એટલે મેં કોઈ બી સારા હોવું એ માત્ર પર્યાપ્ત નથી, પરંતુ સારા છીએ એ પ્રકારનો ખ્યાલ અન્યમાં જન્માવવો એ આપણું કામ છે. હું તો આમ તું ગમે તે કરતો હોય ના કરતો હોય છતાંય પણ અન્ય તારા વિશે શું સમજે છે એ પરથી એ તારી સાથે વર્તન કરે છે, તું કેવો છે એના માટે નહીં. આવું સમજાતી નથી, ખબર નથી. લોકો બહુ મૂંઝાય છે અને બહુ દુઃખી થાય છે કે આવું કેમ સ્વામી. તું સેવા તો કરતો હોઈશ કદાચ, પણ તારી સેવાની રીત એવી હોય કે એને સેવા ન માનતો હોય. પેલો આપણી ઘણી રીત એવી હોય, આપણે એ પ્રકારની દ્રષ્ટિ આપણા પ્રત્યે હોય એટલે આપણો ઉપકાર ન માનવામાં આવતો હોય અને તો પછી આપણો ઉપકારક હોય તો પણ એનો પ્રતિભાવ એ પ્રકારે મળતો નથી. કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી કયા પ્રકારનો પ્રતિભાવ મળે, એની મારા પ્રત્યે કેવી દ્રષ્ટિ છે, કેવો ખ્યાલ ધરાવે છે એ વખતે. એટલે ભલભલા પ્રિય લોકોએ પણ ઘણી વાર આમ મોડું ફેરવી લે, એવું થાય કેમ આવું કર્યું હશે, કંઈક રીતે આજ તું એવું દેખાયો હોય છે, હું તો એવો ને એવો જ છું, બરાબર એમ બદલાયો હશે. કોઈક કારણથી એનામાં કંઈ ફેર થયો હોય એના માટે તને આવો જોયો. એટલે
દુષ્યતિ સુહૃદોપી અનુકૂલસ્ય. અનુકૂળ છે સુહૃદ, છઠ્ઠી ભક્તિ કે સુહૃદ છે, અનુકૂળ છે. પ્રતિકૂળતા બુદ્ધસ્ય, પરંતુ મને પ્રતિકૂળ લાગે. મારી મૂલાવણ એવી છે કે આ પ્રતિકૂળ છે, મારો મિજાજ પણ એવો હોય ગમે એ વખતે, પણ કોઈ કે મારામાં ખ્યાલ પ્રતિકૂળ છે. અપ્રિયત્વમ, ભલી વ્યક્તિ હોય અપ્રિય બની જાય. અને પ્રતિકૂળતયા સ્થિતસ્ય વૈરીણો બી અનુકૂળતા, અને મારો વૈરી હોય તો એવો મીઠાશથી વાત કરે ને ઘણી વાર, મુખ મેં રામ બગલ મેં છું, એવું એટલે ઘણા બહુ કુશળ હોય છે, કેમ વર્તું, શું કરવું. અને તેથી અંદરથી મારો મહાન વૈરી હોય. પ્રતિકૂળતા એ ખરેખર તો મને પ્રતિકૂળ જ રહેલો છે એની દ્રષ્ટિએ, પરંતુ અનુકૂળતા બુદ્ધસ્ય, કોઈ કહેતા એના વર્તનથી મને લાગે કે અનુકૂળ છે તો વૈરી પણ પ્રિય બને અને મિત્ર પણ અપ્રિય બને. યદ્યપિદમ જગત સર્વમ પ્રતિજાતિ કીર્તનમ તથા ચ તત પ્રતિજાતિકમ પ્રતિકૂળતયા ગ્રહાત જ્ઞાનાત ન સુખદમ. ગ્રહનો અર્થ જ્ઞાન છે, એટલે કે પ્રતિકૂળ ગ્રહાત, એ પણ પ્રતિકૂળ એ પ્રકારે ગ્રહણ કરવામાં આવે. એ પ્રતિકૂળ જો ખ્યાલ મારામાં જન્માવે તો પછી એ સુખનું સાધન રહેતું નથી. અનુકૂળતયા ગ્રહાદ, અનુકૂળ છે એવું ગ્રહણ કરવામાં આવે, એ અનુકૂળ છે એ પ્રકારનો ખ્યાલ મારામાં જન્મે તો જ સુખદમ ભવે. ભલી વસ્તુ, બહુ વસ્તુ ભાવતી હોય પણ મને સુખદ ના હોય, મારું પેટ બરાબર નથી, મારી અનુકૂળ નથી, ભાવતું હોય પણ ના આજે આ તો બહુ વાયડું છે, શક્કરિયા વાયડા છે, રતાળા બહુ ભાવતો વાયડું છે, અને પછી પ્રતિકૂળ એટલે તેથી પ્રિય નથી રહેતું. એ વસ્તુ અનુકૂળ છે કે પ્રતિકૂળ છે એ ખ્યાલ પરથી નક્કી થાય કે મને પ્રિય છે કે નહીં. મને શું પ્રિય? મારી અનુકૂળતા પ્રિય છે. કેમ કે મારું અનુકૂળ, મનમાં અનુકૂળતા હોય ત્યારે મન અંતર્મુખ બને અને ત્યારે હું મારો આનંદ લઈ શકું છું. એ પ્રતિકૂળતાનો ખ્યાલ મનમાં હોય તો મન બહિર્મુખ બની જાય અને તેથી હું મારી સાથે સંબંધ છૂટી જાય છે. જે વસ્તુ મને મારી સાથે સંબંધ કરાવે એ મારા સુખનું સાધન બને, કારણ કે છેવટે મારી સાથે સંબંધ થવાથી હું મારા સુખનું સાધન બનતો હોઉં છું. પણ મારી સાથે સુખ સંબંધ ક્યારે થાય? મારા મનમાં અનુકૂળતા હોય ત્યારે. અનુકૂળતા એટલે શું? એ અનુકૂળ છે, એ મને સ્વીકારે છે, એ મને પ્રેમ કરે છે. હું તો આ પ્રકારે અન્ય પાસેથી સ્વીકારની, પ્રેમની અપેક્ષા રાખતા હોઈએ છીએ, કારણ કે મારી જાતનો પ્રેમ કરી શકતો નથી. એટલા માટે જે મહાપુરુષને આત્મજ્ઞાન છે અને માટે જેનું આત્મની આત્મના તો જે સ્વયં પોતે સંતુષ્ટ છે, એની કોઈ પ્રત્યે અપેક્ષા, બધા એના પ્રેમના વિષય બને. તો આપણો સંબંધ બધા સાથે અત્યારે અપેક્ષાનો સંબંધ છે કે અન્ય વ્યક્તિએ શું કરવું, કેવા હોવા જોઈએ, એટલે કે મારી શું વ્યાખ્યા છે અનુકૂળતાની. અન્ય વ્યક્તિએ મને અનુકૂળ હોવું એ પ્રકારની અપેક્ષા રહેલી છે, કારણ કે હું મને અનુકૂળ નથી. એટલે હું જ્યારે મારા સુખનો વિષય હોઉં ત્યારે અપેક્ષા હોય જ નહીં. એ સુખી માણસ જે ક્ષણ આપણે સુખી હોય ત્યારે અપેક્ષા નથી હોતી, બધું ગમે આપણને. વેદાંત શાસ્ત્ર શીખવાડે છે આ પ્રકારે. આ બધા અનુનામ સંસાર, જે અપેક્ષા આવી તે સંસાર આવ્યો, તેમ છે નિરાશાની સંભાવના આવી. તે ભલભલી વ્યક્તિ અત્યંત પ્રિય, આનો ગુસ્સો થઈ જવું, આમ ખખડાવી નાખો, આમ ગમે તેમ કરો, કેમ? મારી અપેક્ષા પૂરી ના થઈ. એટલે પ્રત્યેક ક્ષણે આપણો સંબંધ અપેક્ષાનો સંબંધ હોય છે. અર્થાત અન્ય વ્યક્તિ અનુકૂળ અપેક્ષા, અન્ય વ્યક્તિએ મને અનુકૂળ હોવું જોઈએ. હવે અનુકૂળ તો હું માપું, આમ વર્ત તો અનુકૂળ કહેવાય, આમ બોલે તો અનુકૂળ કહેવાય, આમ ના કરે તો અનુકૂળ કહેવાય,
એ વખતે મારી અનુકૂળતાની જે વ્યાખ્યા હોય ખરી એ પ્રકારે પ્રત્યેક ક્ષણે હું માપતો જ હોઉં છું, મારો ખ્યાલ જન્મતો હોય છે. એટલે આ પ્રકારે આપણી વૃત્તિ જોઈએ તો ખબર હોય બીજાની વૃત્તિ કેવી હોય, અને તો પછી આપણે સમજીએ કે આ ક્યાંથી આવે છે, તો કેવી રીતે ચાલો બીજાનું વર્તન ગમે તે હોય હું સમજી શકું કે કોઈ કારણથી મેં એ વ્યક્તિમાં પ્રતિકૂળતાનો ખ્યાલ જન્માવ્યો છે અને માટે આ થયું છે. વ્યક્તિ તો જે છે તે છે, આપણે પણ જે છે તે છે. એટલે સંબંધમાં આ તે અપેક્ષા પૂરી અનુકૂળતા, ન પૂરી પ્રતિકૂળતા. અનુકૂળતયા ગ્રહાદેવ ચ સુખમ ભવેતિ સંબંધ. ઉત્તર આપ્યો કે વસ્તુનો સ્વભાવ છે માટે નહીં, વસ્તુ મારામાં અનુકૂળતાનો ખ્યાલ જન્માવે છે માટે સુખનું સાધન માને છે. સ્વાભાવિકત્વે તું અન્યથાત્મ ન સ્યાત. એનો સ્વભાવ હોત આનંદ કે પ્રિયત્વ તો પછી હું ગમે તે હોય તો એ પ્રિયનો અનુભવ થાય. મીઠાશ સાકરનો સ્વભાવ છે તો મારા પદાર્થો ન રાખે, મીઠાશ અનુભવ થાય જ, એનો સ્વભાવ છે. પરંતુ કોઈ વસ્તુ પ્રિય છે એનો અનુભવ એનો આધાર મારા પર છે, મારા અનુકૂળતાનો ખ્યાલ જન્મ્યો તો એ પ્રિય છે, અને પ્રતિકૂળતાનો ખ્યાલ જન્મતા પ્રિય છે. સ્વાભાવિકત્વ તો અન્યથાત્મ ન સ્યાત. એક વસ્તુ પ્રિય છે એ અપ્રિય ના બને, એક વસ્તુ મીઠી છે કડવી ના બને. અન્યથાત્મ સ્વભાવ ક્યારે બદલાય નહીં. નહીં સ્વભાવ ભાવાનામ વ્યાવર્તેત ઔષ્ણેવ દ્રવે. વાર્તિકાની વાત કરે છે કે જેવી રીતે રવે ઔષ્ણ્યમ, સૂર્ય હંમેશા ગરમ જ હોય અને ક્યારે ઠંડો થાય નહીં. અર્થાત વસ્તુ પોતાનો સ્વભાવ બદલે નહીં. બદલે તો સમજ કે સ્વભાવ નથી. હમણાં અનુભવ તો ભાઈ પેલા તો ચેતી જવું કે આ સ્વભાવ નથી. આ શું છે? જે કંઈ હોય તે ટૂંકમાં સ્વભાવ ક્યારે બદલાય નહીં. એટલે અહીંયા બૃહદાન સંબંધ વાર્તિકનો શ્લોક છે, એમાંથી લીધો. જાણીતો શ્લોક. એથી ન્યાય નિધિ ભાવ આત્મા કર્તરાદિરૂપસ્યેત મા કાંક્ષી સ્તરી મુક્તતા. એની પહેલી પંક્તિ આ પ્રકારની છે કે કર્તૃત્વ ભોગતૃત્વ આત્માનો સ્વભાવ હોત તો મુક્તિની અપેક્ષા રાખી જ ના શકો. કર્તૃત્વ એટલે બંધન, ભોગતૃત્વ એટલે બંધન, એ આત્મા સ્વભાવ હોત તો ક્યારેય મોક્ષ મળી ના શકત. પણ એટલે બતાવે કર્તૃત્વ ભોગતૃત્વ સ્વભાવ નથી, નહીં તો મોક્ષ ના મળી શકે. એટલે બહુ ઉત્તમ અહીંયા આગળ વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે. એટલે આપણે પણ સતત આપણા મનનું નિરીક્ષણ કર્યા કરતા હોઈએ, આપણામાં કયા પ્રકારનો પ્રતિભાવ જન્મે છે જોતા જ રહીએ. અને કેમ જન્મે છે? અન્ય વ્યક્તિ એવી છે માટે જન્મે છે કે પછી કોઈક રીતે મારા મનની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે એ પછી એનું મૂલ્યાંકન થાય છે. હોય ખરી અન્ય વ્યક્તિ, નથી હોતું એવું નહીં, પણ છતાંય પણ એ જ પ્રકારનું વર્તન બેથી આવે ને તો મને એવી અસર ના થાય. મારી દીકરી હોય ને અમુક વર્તન ના થાય, બીજી હોય તો થાય ખરું, કે બીજો હોય તો. એટલે માત્ર વર્તન છે, વ્યક્તિ છે નહીં, પરંતુ મારામાં કયા પ્રકારનો ખ્યાલ જન્માવે છે એ બધું નક્કી થાય કે મને ગમે છે કે નથી ગમતું. એટલે આ પ્રકારે આપણા પ્રતિભાવને સતત આપણે જોતા જ રહીએ અને ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આપણા કયા પ્રકારના રાગદ્વેષ છે, કેવી અપેક્ષાઓ છે, અપેક્ષાઓ કેવી પ્રત્યેક ક્ષણે કામ કરતી હોય છે, આ રીતે કેવું મારું નિયંત્રણ કરતી હોય છે. યદિ જે સ્વભાવ પદાર્થોનામ પ્રિયત્વમ સ્યાત. આપના કહેવા પ્રમાણે પદાર્થો સ્વભાવથી પ્રિય હોત તદા અતીત દશાયામ આપી પ્રિયત્વમ સ્યાત. અતીત શબ્દ છે ને એ મૃત માટે વાપરે છે. એટલે વસ્તુ જીવંત હોય અને પ્રિય હોય, એ વસ્તુ મરે તોય એટલે ન તોય પ્રિય તો રહે છે. તારું આપણું પાળેલું પ્રાણી પ્રિય હોય, મરી જાય તોય પ્રિય તો રહે છે.
અતીતદશાયામપી પ્રિયત્વમ સ્યાદ ન તથા દૃશ્યતે. પણ જોઈએ છે કે આ મૃત વસ્તુઓ છે, પ્રિય જે છે એ મૃત થાય ત્યારે પ્રિય રહેતી નથી, દુઃખનું સાધન બની જાય છે. એ વાત કહે છે તો પછીના શ્લોકમાં કહે છે વિનાશે દુઃખદમ સર્વમ પતિજાયાદિકમ જગત અનુકૂલમપિ સ્થિત્યામ તતો નૈવાનુકૂલતા જડવર્ગસ્ય કસ્યાપી વિનાત્માનં હિ ચેતનમ. વિનાશે એટલે અહીંયા કહે છે સત્કાર્યવાદી પ્રસિદ્ધ અતીતાખ્ય પરિણામે. વિનાશ કહ્યું તો ભાઈ અતીત કહેવાની જરૂર નથી, ચાલો એ સાંખ્ય લોકો સત્કાર્યવાદી છે અને એ લોકો અંતિમ પરિણામ આવે વિનાશ અને અતીત કહે છે. અતીતાખ્ય પરિણામે ટૂંકમાં જેને અતીત કહેવામાં આવે છે એટલે કે મૃત કહેવામાં આવે છે, વિનાશ કહેવામાં આવે છે. એટલે વિનાશે ટૂંકમાં તમે કોને વિનાશ કહો છો? જેને સાંખ્ય લોકો અતીત કહે છે, છેલ્લો વિકાર. સર્વમ પત્યાદિગમ દુઃખદમ. પછી તો ગયું એટલે બહુ દુઃખ આપે છે ને, વિયોગ વગેરે દુઃખ આપે છે. વસ્તુ મરી જાય ત્યારે સુખનું સાધન રહેતી નથી, દુઃખનું સાધન બને છે. યત સ્થિત્યામ સ્થિતિકાલે અનુકૂલમ આપી. સ્થિત્યામ એટલે સ્થિતિકાળે હતું ત્યારે જે વસ્તુ અનુકૂળ હતી એ મૃત્યુ પામે ત્યારે બહુ દુઃખ આપનારું બને છે. તતઃ અનુકૂલત્વસ્ય સ્વાભાવિકત્વ વ્યતિરેક દર્શનાત. ટૂંકમાં અનુકૂળતા એ સ્વભાવ નથી. સ્વભાવ હોત તો જીવંત હોય તો અનુકૂળ હોય, અને મર્ત્ય થાય ત્યારે પણ અનુકૂળ થાય, એનો સ્વભાવ છે. એટલે કે વસ્તુનો સ્વભાવ બદલાય, એની અવસ્થા બદલાય તો પણ સ્વભાવ ના બદલાય. તો અવસ્થા બદલાય ત્યારે સ્વભાવ બદલાતો લાગે છે, એનો તે કે સ્વભાવ નથી. અનુકૂળતા એટલે અનુકૂલત્વ છે એ નિત્ય નથી. એ વસ્તુની દશા પર આધારિત છે, અવસ્થા પર આધારિત છે, અને માટે એનો સ્વભાવ છે એવું ના કહેવાય. ટૂંકમાં જે વસ્તુ પ્રિય છે એ જ અત્યંત અપ્રિય બની જાય છે, અને માટે પ્રિયત્વ એનો સ્વભાવ ના હોય. એમ અન્વય વ્યતિરેક બંનેથી બતાવે છે કે આત્મા સંબંધ ના રહ્યો. હતી જીવન ત્યારે સંબંધ તો આત્મા સાથે, ત્યારે પ્રિય હતું. મૃત્યુ પામે ત્યારે સંબંધ રહેતો નથી, મળે પ્રિય રહેતું નથી. એટલું જ નહીં પણ દુઃખનું પણ સાધન બની જાય છે. એ બતાવે છે કે એ વસ્તુ નહીં, અનુકૂળતા અર્થાત આત્મા સાથેનો સંબંધ છે. અનુકૂળતાને કારણે જે સંબંધ થાય આત્મા સાથેનો એ સુખનું સાધન છે, એ વસ્તુ પ્રિય છે. તતઃ અનુકૂલસ્ય સ્વાભાવિકત્વ વ્યતિરેક દર્શનાત. અનુકૂળ જો સ્વાભાવિક હોય ને તો અનુકૂળતા કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ દશામાં રહેતી હોત, પણ અમુક દશામાં સ્થિતિમાં અનુકૂળતા છે, વિનાશમાં અનુકૂળતા નથી. બતાવે છે કે અનુકૂળતા સ્વભાવ નથી, વ્યતિરેક ન થાય. ટૂંકમાં અલંકાર આ પ્રકારના આવા આકારમાં હોય ત્યારે પણ સુવર્ણ છે, એનો આકાર તૂટી જાય તો સુવર્ણ જ રહે, સ્વભાવ ન બદલાય. એનો આકાર જતો રહ્યો પણ આકાર સ્વભાવ નથી. નામ બદલાય પણ નામ પણ સ્વભાવ નથી. પણ સોનાપણું ના બદલાય, કોઈ અવસ્થામાં સ્વભાવ ન બદલાય. એ બદલાય સમજવું કે એનો સ્વભાવ નથી. બંગડીપણું જે છે બંગડીનો સ્વભાવ હતા, બંગડીપણું જતું રહે છે, મળે સ્વભાવ નથી. સુવર્ણપણું નથી જતું, એ સ્વભાવ છે. એટલે અનુકૂળતા એ વસ્તુનો સ્વભાવ નથી, એ બતાવ્યું. કસ્યાપી જરસ્ય દુઃખદમ યત સ્થિતિકાલે અનુકૂળ ઇતિ તતઃ કસ્યાપી જરસ્ય આત્મસંબંધ અનાદરેણ અનુકૂળતા નૈવ અસ્તિ.
કોઈ વસ્તુ જ્યારે આત્મ સંબંધ અનાદરેણ, આત્મા સંબંધનો અનાદર થાય ત્યારે પછી વસ્તુ અનુકૂળ રહેતી નથી. આત્મ સંબંધિત હોય તો અનુકૂળ છે. એ વસ્તુ આત્માના સુખ માટેનું સાધન બને છે. માટે એ સંબંધ ન રહે તો એ આત્મા સુખનું સાધન રહેતી નથી. માટે હવે એ સુખનું સાધન પ્રિય નથી. તત અનુકૂલત્વસ્ય સ્વાભાવિકત્વ વ્યતિરેક દશા થઈ સંબંધ. તેથી અનુકૂળતા છે એ સ્વભાવ નથી. એ વસ્તુ પ્રતિકૂળ ના બને. આ રીતે સમજાવે છે. કેવી રીતે કે આત્મ સંબંધ થાય ત્યારે વસ્તુ પ્રિય બને છે. એટલે કે આત્મા પ્રિય છે અને એ વસ્તુ આત્મા સાથે સંબંધ કરાવ્યા નિમિત્ત બને માટે પ્રિય બને છે. એને કારણે નહીં, આત્મા પ્રિય છે એ કારણે. આપણે જોઈશું કાલે ચર્ચા. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.